では皆さんお越しいただきましてありがとうございます。結構前回から引き続きご参加の方も多いと思いますので、前置きは最低限に早速お題に入っていきたいと思います。今回はルーンならではの音楽体験について、実際にどんな人が何を思ってどのようにソフトを作っていった結果、ルーンというソフトが出来上がったのか、それを解き明かしていきたいと思います。では早速ファーストクエスチョン、ルーンが目指す音楽体験とはどのようなものでしょうか。 So, first of all, we would like to ask you about music experience of the Roon. Could you share us the vision of the best music performance of this Roon or entire experience of the Roon, your idea and concept? Okay, so actually, no, I can talk about the CD. Okay, I can tell you the original story of how Roon started. ルーンがどうやって始まったかっていう、今日はちょっとすごく始まりのところからお話ししたいと思います。So I lived in New York City in 1996. 1996年ぐらい、私はニューヨークに住んでました。I had a roommate, and between my roommate and I, we had about 200 CDs. 私と当時ルームメイトが一人、You have one roommate or two or three or something. One roommate. 一人ルームメイトがいて、その方と一緒に200近い CD をシェアしていました。We were maybe 20 years old. 当時はちょうど20歳前後でした。I had a Pioneer 6-disc cartridge changer, right? You put the 6. 皆さんご存知だと思いますけどね、パイオニアの CD チェンジャーを当時使ってました。6枚こうなんか、カールができるやつですね、CD チェンジャー。My roommate had a beautiful device. It was a CD carousel with one tray, right? And 200 discs and one CD tray. なんか1個の CD トレイに200ぐらいCD を200 CDs. Carousel is not an electrical product, it's a kind of display. It's okay. So it's a CD changer. CD changer. But it had 200 in a circle. It's from Sony. And it had, you pick the remote and you pick number 42. And なるほど、ジュークボックスみたいなやつですね、CD のなんか200近いタイトルをぶっ込んでおけるソニーの CD チェンジャーをルームメイトは持ちだったそうです。So we put all of our CDs into this thing. だから私たちはもうその中に持ってるもの全部入れて、好きなやつを好きな時に聴いてま Now this device had the best user interface. す。それが当時は私たちの、いわゆるベストなユーザーインターフェースだったと。How it worked was it came with a case that you put the sleeves for the CD into, and each sleeve had a number. And so you would flip through the book, browse your covers, right? And then you would pick the number, pick up your remote, and いわゆる今のデジタルインターフェースみたいな感じで、その、CD の、そういうジャケットの差し込んどいて、その番号を打ち込むと、その来たやつが来てるみたいな、なんか早々期のそういうインターフェースみたいなものをアナログで実現したみたいですね。the cover had clear on the front and clear on the back. So you could see the back of the booklet and the front of the booklet. いわゆるその差し込み口みたいなところがクリアケース、表裏もクリアになっているので、そのブックレットの表裏も見ながらなんかこのタイトルっていうのを探せたそうです。2 years later, we decided to not be roommates. 2年後、ちょっとそのルームメイト関係を解消してしまったそうなんですが。And I look and I say, what am I going to go? How am I going to listen to music? で、その友達が持ってた CD チェンジャーだったので、私音楽の聴き方がちょっと見失ってしまったと。No 6 discs for me. もう6枚だけの CD チェンジャーにちょっと戻れないな。
So I was talking to my friends. I was a programmer. I could read mathematical papers, and he introduced me to the idea of extracting music off the CD and encoding it in MP3. 当時私はプログラマーとして、お仕事かちょっと分かりませんけどやってたので、その友達に勧められてですね、CD のファイル自体を MP3 として、こうデータ化して、それを管理したらいいんじゃないっていうことを勧められました。Yeah, CD ripping. But there was no CD ripper, there was no CD or MP3 encoder, and there was no MP3 decoder. I had to write all three. 当時そういったハードウェアもなければ、デコーダーエンコーダーの MP3 の、そういったソフトウェアもなかったんで、自分で自作しなきゃいけなくなった。It took me 36 hours to rip one CD. 当時36時間1枚の CD をリッピングするのに当時時間がかかったと、96年です。At 96 kilobyte bit rate. 96キロビットパーセカンドの、データレートで、ビットレートであってもそれぐらいかかった。I bought a very expensive 4 gigabyte hard drive. 当時4ギガのハードディスクドライバーものすごい高かったけど、泣く泣くそれを購入してやったと。Maybe $2,000? $2,000で20万円超えだったそうです。So the problem is, my roommate and I were moving in 3 weeks. ちょっと問題は、その私と友達、ルームメイトは、3週間後にちょっと引っ越さなきゃいけなかった。36 hours per CD, 200 CDs. 200枚の CD リッピングするのにってどんだけ時間がかかるかと。3週間じゃちょっとリッピングしきれないということになりまして。So I used to work for a bank, investment bank. 当時投資銀行の方に私勤めてまして。And I was very good friends with the IT team. IT のことに非常に精通している友達がいました。So one weekend, me and my friend go into the office Friday night with a screwdriver, electric screwdriver, and we open all the computers. We boot them all up. We run the software, unplug the hard drives, have it ripped to my computer, my workstation, over the network. And on Sunday, we come back and we put all the computers back. ちょっとなんか犯罪めいた感じの話になってきたんですけど、ちょっとそれ銀行に忍び込んで、なんかその、スパコンみたいなやつですごい高性能なパソコンをちょっと拝借して、でそこでリッピングをやるみたいな、ちょっとやばいことをしてたそうです。3 weekends I did this. 3 weekends 毎週末それをちょっと勤しいんだと。So now I had a hard drive filled with 96 kilobit MP3s, but all 200 of my CDs. それでようやく200を超える CD を 96K ですけど、ようやく。And no software to play it. でも、それを今度は再生するソフトがありませんでした。So now I spent maybe 2-3 months building some very simple software. そこで、自作なんですけど、2、3週間かけて今度はすごいシンプルな再生ソフトを作りました。I got it all set up. I put a monitor. It was a computer program. It was a mouse. And I showed my girlfriend. ちょっとそういうね、すごくなんかテッキーな環境を作って、それ環境をガールフレンドに見せながらちょっと頑張ってた。And she looked at me and she said, "Joke?" もうすごい。Where's the remote? Where's the CDs? I'm not going to use a computer to control my music. 私は本当 CD 派なんで、そんなもんで音楽再生したくないよって彼女にすごい怒られたそうです。That was 1998. それは98年の頃でしたと。30年前。21 years later, I'm still trying to fix music on the computer. もう21年経った今も、そういったコンピューターでいろいろ音楽を何とかしてスマートに聴けないかってことを今で私やってます。As I grew, I learned more about music. I learned about the bands, but I always had the power of data and my music
got better quality, and then I got into nice sound. まあ、いろいろその音楽には、まあ、自分も演奏したりとかして関わってきましたけど、まあ、常に目指していることはなんとかそのミュージックアーカイブを非常にエレガントに聴けないかということをソフトウェアのことを学びながら私は今やってます。Then websites started coming out like All Music Guide. I don't know if you guys know All Music. オールミュージックガイドっていうのがあるらしいんですが、音楽データベース、音楽のウィキペディアみたいな、そういった音楽データベースとなんか連結させるみたいなことも。So my experience when listening to music, when browsing music, when exploring music was to play my CDs, but then I was always reading about new music. I was reading connections. I was reading about the artists. 私のその理想とする音楽再生っていうのは、まあ、その CD からの時もそうなんですけど、まあ、その音楽を聴きながら、まあ、そういうなんか音楽に関するうんちくみたいなのを同時にこう楽しむみたいなところをなんとか一緒にインテグレートできないかなということをずっとやってきました。Same as when I was a teenager, but when I was a teenager, it was magazines. 10代の頃はもちろんそう音楽誌なんかを読みながらそういった自分の知識を学ぶというしかありませんでした。So, as computers got faster, as user interfaces got better, as screens got better, I started pulling some of that data into the player. それ以降、まあ、パソコン周りの、まあ、例えば、そういったディスプレイも含めたインターフェースが良くなってくると、私はまあ自然とそういった音楽アーカイブをなんとかデータ化したいなというふうに、自然に思うようになってきました。Okay, so let us continue to next question. So, すいません。関連する話になってます。そうですね。So, it's a very related question about your explanation. Thank you for your story. And this is about to your idea. We want to know about your idea, how to operate the music player soft and the music database. What is the point? How did you came up with this idea? So, I just told you how I came up with the idea. Just told. But the more I integrated the data into the browsing, into the playback, I learned more and more about the artists. I learned more and more about the different kinds of artists, not just the band, but the producer and the mixer and the mastering engineer and いろんなそういう音楽を、まあ、楽曲だけじゃなくてそれに付随する関連アーティストとかプロデューサー、そういったデータをリンクさせていくと、まあ、非常にそういった有効に音楽を楽しめるデータベースが作っていけるということに私は着目しました。And on my music, my favorite music, I noticed things like many of them have the same music label. Many of them have the same producer. And many of them have the drummer is this band, but the drummer is here and the drummer is here. いろいろそういったミュージックアーカイブを作っていくと、なんか私が好きな音楽のレーベルだとか、ミュージシャンとかプロデューサーとか、そういったものの相関関係っていうのが見えてくるようになりました。So when I liked the drummer, I realized he drummed over here, but I didn't know that or I didn't think too much about it. So I went back and I listened for the drums. で、まあ、例えばドラムの演奏が気になったら、これあの人の演奏じゃないかなみたいなのをこう振り返ってみたり、まあ、そういった音楽の楽しみ方が広がる体験っていうのがそこにあるんだなということに気がつきました。And sometimes when I listened to this other song, I knew the song and it was okay. But when I knew the drummer was the same, it kind of put the song into context. まあ、例えばある音楽を聴いて、まあ、これなかなかいい音楽だなと思ったら、まあ、その時にドラマーチェックしたら、これやっぱ俺の好きなドラマーなんじゃんみたいなところで、まあ、そういった音楽に対する、深みっていうか、自分のこう愛着みたいなものが深まっていくっていうようなことも体験できることを知りました。That context changed how I perceived the music. まあその音楽をどういった観点から、楽しんでいくかっていうことによって非常にその自分の音楽体験そのものが豊かさを増していくといったところに私たちは
for the first time, I experienced something very strange, which is metadata made the audio better. まあちょっとある日ふと不思議なことに気がついたんですが、そのメタデータが音楽に付随する情報っていうのがですね、まあ、その音楽体験そのもののリスニング体験そのものを良くするできる要素なんだということに気がつきました。 At that point forward, Enno and I were working on the project together, and we decided that more context and more knowledge about the system was necessary to enjoy music to its fullest. Not just audio, but music. まあ、彼がコンテクストと言ってるそのなんていうか音楽情報に付随するなんかこう豊かな体験を作り出すものみたいなのが実はその音楽リスニングにとってすごく重要な意味をなしているということで、まあ、こういった、まあ、彼のルーンを作り出すそのベースのところみたいなのが作られていたわけです。Nobody had the metadata. Nobody had the data that we wanted. でも、そのメタデータっていうのが当時私たちが取っかかりにするものがありませんでした。So we started building a database. We would buy this person's data. We would buy this person's data. We would use this open source database. We would generate data on our own. そこで、まあ、いろんなそういったミュージックデータベースをですね、あちこちからこう漁ってきて、それで、まあ、ルーンのデータベースのその基本になるようなものっていうのを、作り始めるきっかけを作るきっかけとしてきました。Then we would take all these data and we would push them all together into one master database that we own. そういうものを一個に全部マッシュアップしていって、それでマスターデータベースみたいなのを作るところから始めました。The database is good, but only for browsing. If I want to tie the music to the database, I need to build an identification engine that can make your files and your CDs go to the data. ところがそのメタデータっていうのは何か情報を参照するには便利なんですけれども、音楽情報との ID マッチングっていうのが非常にやるのには不自由だったというところで、そこから次のステップに、向かいました。The kind of data I wanted was so rich with so many connections that I could not put it in file tags. まあ、そういったリッチな、コンテクストデータみたいなのをですね、作るためにやはりその何らかのファイルの相関性みたいなものを、見つけていかなければなりませんでした。We spent years perfecting the identification engine. ここでアイデンティフィケーションエンジン、まあ、そういったマッチングをするための、まあ、アルゴリズムですね、そういったものを作るのに、数年以上の時間をかけてきました。It's not 100%. You will always have files that don't match. でも、まあ、完成度は、まあ、この次のリンクしていくわけですけども、非常にそういったファイルマッチっていうのは必ずしも 100% じゃないので、まあ、そういった誤差というのをどういうふうに修正していくかっていうのがきっとその統合する上でこれから彼が説明する工夫しているところだと思います。But the richness of the data and the time I got back from not editing the data was a very good exchange. まあ、そういった、非常にこうリンクとして正確性を高めていくためには、まあ、時間をかけてきました。What was the question? This is a question about your focus on to matching the local music files and the music files on the cloud. Not also local file music, but also streaming. Streaming as well. Most of this work happened before Roon. So Enno spoke yesterday about our history, how we started as independent, then Sulus, then Meridian, and then Roon. So most of the work I'm talking about happened in the early days. Later, ちょっと彼の、まあ、出自みたいなところとちょっと関わってくるんですけど、まあ、こういったものをやってきたのは実はその彼がルーンを立ち上げるもっと前の頃からで、スルースとかご存知か知らないですけどメリディアンがやっていたようなそういうミュージックデータベースマッチングみたいなところの
割とその創造期みたいなところから彼関わってて、そういったものを徐々にこう成熟させていく段階の中で彼はそういった音楽ファイルの管理みたいなことにずっと携わってきました。When we were at Meridian, so this is maybe 2010, the first streaming service launched in the US, Rhapsody. 2010年頃、そのメリディアンによって、ローンチされたラプソディというミュージック配信、音楽配信サービスがあります。Not high quality, not very much music. 残念ながらクオリティいまいちだし、そんなに作品数もないしっていうサービスです。Very expensive. でも高い。And it was a time when people didn't expect to pay for subscription. しかも、お金を出して定額制音楽配信を楽しむっていう当時マインドがありませんでした。Very hard sell for streaming service back then. Still is very hard sell, but 今よりもずっとそういったストリーミング、リスニングっていうことに対する周知がなかったことでした。We subscribed because we love music. I would still buy CDs. I would rip my CDs. No longer ripping to MP3. Now ripping to FLAC files, writing accurate rip checkers and all kinds of very, very clean extraction techniques. But I would browse with my metadata, and then I would try from the streaming. 音楽の聴き方って、決してこれがいいってわけじゃなくて、みんなその CD リッピングもやるし、いろんな楽しみ方は残るんだけども、そういったものを検索しながら、そういったアーカイブを作って便利に楽しめた方がいいじゃないっていうのは、私が考える正しい楽しみ方だと思います。When I tried and I liked, then I put it on my queue to buy. 例えば聞いて、それが定額制で聞いてよかったなと思ったら、音楽ファイルをダウンロード購入もしますし、音楽の楽しみ方に多様性に富んでいると思います。I liked this so much that I wanted Rhapsody into the rest of my local files program, which was called Sulus at the time. そのラプソディを、そのスールースとその後にサービスが発展していくんですけれども、その中に、今度は統合していってより良いものにしていくという段階に進みました。The integration between Rhapsody and Sulus was very simple. It was based off of Rhapsody's API. そのラプソディの API を使うと、割とそのスールースへの移行みたいな、移築みたいなのは簡単にできました。The API gave you search, and with an album, you could look at the album tracks, and you could play the tracks. Very little data. 非常にその API よくできてて、音楽の検索であったり、マッチング、そしてデータベースと情報とリンクさせていくっていうことに対して非常に低負荷でできるという出来の良い API でした。So the Rhapsody content was not tied to my metadata, and my files were not associated with the Rhapsody. It was two worlds. あとちょっとその仕組みは私もあれなんですけど、そのラプソディのファイルと私が今そのローカルに持っているデータというもののリンクっていうのはその API 通じて行われているだけで、それぞれに別のその管理を行うっていう仕組みにできています。This works, but it's not good. It's still two worlds. ただそれはまだローカルはローカル、ラプソディのクラウドはクラウドっていうことでうまく、それぞれがリンクしてワークしないという状態でした。失礼しました。We always had a vision that maybe we can take the streaming content and tie it to our database. だからそれを両方結びつけてうまくそのミュージックデータベースとして管理できる方法があるんじゃないかというふうに考えました。When we started Roon in January of 2015, maybe 1 month later, we spoke to Tidal. 2015年の1月にルーンを立ち上げたわけですけれども、その時に私たちはまずタイダルと協業をしないかということで話し始めました。This Tidal conversation went very well. Two important things. One, they were launching worldwide.
most importantly for me, was in the US, which is where I was. And two, they were willing to get, three things. First, worldwide launch. Okay. タイトルはいいところが全部で私は当時3つあると思いました。一つは世界中にエクセプト日本なんですけど、USA はとにかく、みんなが楽しめる状況にあったということです。Two, CD quality. 2つ目はロスレスクオリティですね。Yeah. No high res, but CD quality. Still big boost over Rhapsody MP3. まあそれだけでもラプソディの MP3 配信より全然音質された。And third, most important, instead of giving me API, Tidal was willing to give me all the data, the internal databases of Tidal that they received from the music labels every day. 最も私がタイダルの素晴らしいところだなと思ったのは API を公開するあとは自分でやってくれっていうんじゃなくてもうそもそも音楽データベースタイダルがもう全部そういったレーベルともネゴが住んでるものっていうのを自由に使わせてくれるというようなスキームになっていたところです。So we took all the data, not the files, not the content, but the metadata that we get from the labels, the raw metadata. Very bad quality, but it's all there. ちょっとクオリティはさておきなんですけど、そういったレーベルからタイタルに供給されていたメタデータっていうのが自由に使えるという仕組みになっていました。Also very important was for each song, they gave us licensing information. そして一曲一曲の、ごとにそのライセンス情報っていうのを、タイタルは、ルール公開してくれたわけです。Licensing information is very important because if I eat this data and I make a very big, good Roon database with all of titles, and then I show you music, I might show you music that you don't have access to play. そのライセンス情報っていうのがなぜ重要なのかというと、そのルーンで音楽を聴く時のために、非常にそういった円滑にはスムーズに聴くということもそうですけど、音楽ファイルとのマッチングっていうのを正確に行うためには、かなり重要な、情報だったわけです。Very disappointing to see something and not be able to play it. そういったこの曲あるのに再生できないみたいなのは非常に残念な体験になってしまう。とてもそのライセンス情報が重要でした。So we, for the first time when we launched the product Roon in May of 2015, 2015年の5月にこうしてルーンがプロダクトとして最初に立ち上がりました。We had all of title with the data, we had high quality, and we had them together in one place. 当時からそういった形で、高品位な音楽を非常にストレスなく、データマッチングさせていけるというような環境を、スタート当時から作れたということは、ところにはそういう背景があります。So this is important. This idea of mixing streaming and your files in this deep way is important because it misses second or it allows for second order connection. Second order, right? Like connected through. そういった最初の時点で自分が聴きたい音楽と情報っていうのがマッチしてるっていうことが結局関連楽曲とかそういったある自分が聴いた音楽に対して次のセカンドマッチングとかで言ってたんですけども、その関連する音楽への探求心みたいなものを掘り下げていくためには非常に重要な情報になっていきます。This lets me find connections that are not just limited to your music. 音楽配信全般に言えることだと思うんですけども、その自分が聴きたい CD 棚にあるものと同じもの以外にもなんか自分の興味範囲を広げていくことができる、定額制音楽配信の良さっていうのはそういうところから生まれてくると私は思っております。
everybody on the Roon team were music collectors. ルーンのチームはみんなその音楽をまあなんかコレクターレベルで愛している人たちばかりです。We had big libraries, thousands of albums. ライブラリーももはや1000件の音楽が1000枚以上超えています。What streaming did was it gave us access to millions of tracks. ところが、ストリーミングは1000枚どころじゃなくて、もう100万以上の作品が個人が所有できるみたいな、そんなレベルにまでいってしまいます。But those millions of tracks is too much. So much noise in those millions of tracks. ただ、これ多すぎるからいいというわけでもなく、多すぎるといいってわけでもなくて、まあその中で、まあ、自分が聞きたかったのはなんだっけみたいな感じで埋もれてしまうっていうようなちょっと怖さ。But Roon knows about your files. It knows about your playing. It knows about your devices that you play to. It can paint a picture, an idea of who you are. まあこれパーソナライゼーションってやつなんだと思うんですけど、まあルーンはそこが優れているのは非常にあなたの興味関心みたいな、まあそういったものをですね、学んでいって、たくさんあるその音楽アーカイブの海の中で、あなたがこう楽しんで聴けるものっていうのを自分のこの興味範囲の中以外にも広げつつ、なんかこう効率よく音楽配信を楽しむという仕組みになるということです。Shall we be some demonstration? Yeah. Alright? ではちょっともう時間も半分ぐらい経ちましたので、実際にじゃあルーンの画面でどうなってるのかっていうのを今から、お見せしたいと思います。でその前にですね、私2015年にルーンのことを知って、初めてルーンのホームページを、まあ、訪れた時にこんな文章を見つけました。In 2015, I first visited the homepage. I found this sentence.Music isn't files and streams. It's the work of passionate people who compose, collaborate, and perform live. Stop looking all lists and start experience a multi-dimensional world of music. だからフォルダはいらないんですよ。Did you remember this? I think Enro right. Enro です。Yeah, Enro. ルーンの CEO のエンノがこの文章を書いたそうなんですけど、まあ、要は音楽っていうのはただのリストとかデータファイルとかではなくて、情熱を持って携わった人、作曲した人、実際にライブをした人、さまざまな協力をした人のその人たちの情熱の産物である。なので味気ないリストを眺めるのはもうやめにして、さまざまなミュージックの音楽の側面を含めて楽しみましょうという文章があったわけです。まあ、つまりですね、これ彼らのウェブサイトなんですけど、まあ Once upon a time, wow. Yeah, wow. But, lyrics, credits, label, artwork, band, people's faces.This is a Kiss album. Kiss, right? Can you imagine? There are people today that have heard Kiss and don't know the faces. How can you listen to Kiss and not know the faces? But there are teenagers today that know Kiss but do not know the faces. 音楽情報ってなんかいろいろリンクしてるのが大事で、まあ最近10代の子はキス聞きたいけど聞いたことあるけど顔も知らないっていうのも出てきてるぐらいだと。それをルーンはこうして、そう、レッツダーデモンストレーション。じゃあ今30分以上にわたって話してもらったルーンの哲学が実際に画面上でどのようになっているのかっていうのをご紹介したいと思います。こちらがルーンのトップ画面になります。ちょっとオーディオスペックの方のアカウントで入ってるので、はい、オーディオスペックになったんですけど、ここで、例えば私のアカウントだったらはい、始めから始めます。で、まあ、今214枚のアルバムがルーンの中で、ライブラリとして登録されています。
2080の曲があります。229人のアーティストがいます。で、263の曲に対して歌詞が見つかりました。あとは、レビューですとかバイオグラフィーは755件見つかっています。777枚のイメージがあります。で、最近追加されたアルバムはこんなのがあります。ラブライブですね。で、ここから先は、ルーンが起動するごとに手を変え品を変え、こんなアーティストやこんなアルバムがあなたのライブラリーの中に入ってますよ。クーバズではこんな曲が最近追加されましたよ。タイダルではこんな曲が最近追加されましたよっていうような一種のサジェスションがこのようにトップ画面でずらずら表示されます。で、例えばフィーチャードアーティストジョン・コルトレーンが表示されてますけど、一回画面を更新すると、マーラー・チャンバー・オーケストラが出てきて、はい、更新。今度はダニル・トリフォンティさんが出てきました。はい、更新。今度は彼らですね。っていう、トップ画面だけでもあなたのライブラリの中で何が起きているのか、自分も知らなかったようなライブラリの側面を見せている。そういう機能があります。で、本当はルーンの機能について詳細を語り出すと10時間ぐらいかかっちゃうんで、なんとか20分ぐらいで収めるようにすごい早くしてしゃべってるんですが、ここですね、上から3つ目、ディスカバー項目があります。これポチッと押しますと、トップ画面をさらに推し進めたような、要はライブラリの中にある隠されたジェム、お宝ですね、宝石をルーンがこんなんどうすか、いやこんなんどうですか、こんな人もいますよ、はい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 、どうですか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 、シーモア、はいはいどうですか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 、シーモア、どうですかどうですかという形でですね、どうしてもライブラリの曲数が多くなれば多くなるほど、なんか気づいたら毎日同じ曲ばっかり聴いてるなっていう展開にもなりかねないので、こうした機能を使ってせっかくたくさんライブラリを持っているわけなので、こんな、音楽をたまには聴いてみるのはどうでしょうのルーンの側がサジェストしてくれる、おすすめしてくれるという機能があります。でこちらはジャンルという機能を、表示させたものです。クラシックしかり、ポップロックしかり、ジャズしかり、ステージ&スクリーンしかり、うんぬんかんぬんといろいろありますが、ここで表示されている情報っていうのは、我々ユーザー側が一人一人タグ付けしたメタデータではなくって、先ほどダニーが紹介しているようなルーン自身が持っているデータベースの情報がこちらで使われています。例えばですね、ポップロックをポチッと押しますと、ルーンの中でポップロックというジャンルに紐付けられた全ての音源が、アーティストハイライトであったり、アルバムハイライトであったり、あるいはポップロックのサブジャンルとして、ちょっと私もあんまりこういうふうにね、ジャンルが氾濫するのはあんまり好きじゃないんですけど、様々な、ありとあらゆる音楽の側面をジャンルという形でルーンが紹介してくる。そういうものがあります。例えば、アートロックを選択してみましょうか。で、アートロックに含まれているのは、クイーンとロバート・フリップ、エイドリアン・ブリューとロイ・グッド。今日使っているライブラリーの中だと、この人たちがアートロックに含まれている。で、アルバムハイライトとして、ボヘミアン・ラプソディのね、この間、非常に流行った映画ですけれども、そのサウンドトラックがここに含まれていますので、では、ボヘミアン・ラプソディ、サウンドトラックをポチッと押してみましょう。こちらが、ちょっとね、曲数の関係で全曲入れてなくて3曲しか入ってないんですけれども、こちらがルーンでアルバムを表示している様子になります。このように、いわゆるディスコグラフィー、バイオグラフィー、レビューなんかもあるものについては表示してくれますし、左側のね、トラックそれぞれ、あとクーバズとタイダルにも別のバージョンがあれば、このように今ここで表示されているのはファイル、手持ちのファイルの音源ですけど、タイダルとクーバズにも同じ音源がありますよっていう場合であれば、それも同時に、表示してくれる
例えばの話ですけど、自分が持っている音源が CD からリッピングした 44.1kHz16 ビットの音源だとしても、実はタイダルには 192kHz24 ビットバージョンの MQA があったり、コーバズには 192kHz24 ビットのフラッグのバージョンがあったりっていうことが一目で確認できるようになってます。あ、なんだ、ハイレゾ版も用意されてるんだったら買うわってなってもいいですし、あ、なんだ、コーバズにハイレゾあるんだったら買わなくていいやって思うのも自由ですが、そういった情報を一目で確認できるようになっているということです。では、このクレジットというところを見てみましょう。個人レベルで付けられる、メタデータの情報なんてたかが知れてますが、ご覧の通りですね、ルーンには彼らがいろんな音楽情報データベースから集めて構築した非常に膨大な情報がありまして、そういった情報をこのようにクレジットという形でユーザーに提示してくれます。レーベル、コンポーザー、グループメンバー、プライマリーアーティスト、ドラム、ギター、過去ベース、キーボード、ピアノ、サウンドってなんでしょうね、ボーカル、バックグラウンドボーカル、でグループ。これはまとめ役でいいのでしょうか。あとはプロダクションメンバー。先ほどのルーンのね、言いましたけど、決してライブパフォーマンスをする人たちだけじゃなくて、もっといろんな人の情熱が音楽には関わってるんだよっていうのがまさにこういうところで示されているわけです。コーディネーションは誰、デザインは誰、エグゼクティブは誰、マスタリングは誰、これ言うの面白いですよね。このアルバム妙に音がいいなってなった時に、このマスタリング、アダム、エイヤンさんっていうのかな、あとボブ・ルートウィッヒさん。この2人から、青文字になってるところに全部リンクが貼られているので、例えばボブ・ルートウィッヒさんを押してみます。ポチッと。そうすると、彼がマスタリングに携わった音源というのが、ちょっとロードしてますね。手持ちのライブラリの音源、そして、タイダル・コーバズ、ストリーミングサービスの音源の中で全て紐付けられた状態で出てきます。ですので、これはボブ・ルートビヒさんが、携わった音楽はタイダル・コーバズの中に2596枚アルバムがありますよっていうのを文字通り指先一つで辿ることができる。見てみましょうか。なかなかそうそうたるラインナップだと思います。すげえな、この人ローリングストーンズのこのアルバムには参加しているんだっていうのが一目でわかる。大したもんだということで、もう一度クレジットを見てみましょう。マスタリング、ボブ・ルートビヒというのが一目でわかるようになっています。先ほどダンニーがね、とあるドラマーが好きで、このドラマーは一体何に参加してるんだろうっていうのを、このアルバムにも私の好きなあのドラマーが参加しているっていう、そういう気づき、音楽のつながりを見出すというその気づきそのものが音楽を聴くという行為をより豊かにするというお話をしてもらったと思います。例えばですね、また戻りますが、私このルーサー・バンドロスのNever Too Much っていうアルバムが好きなんですけど、ちょっとすいません、これハイレゾ版でデータマッチングがうまくいってないやつなんでちょっとお待ちくださいね。はい、ルーサー・バンドロスの Never Too Much っていうアルバムがあって、すごくベースラインが印象的な曲なんですけれども、ルーンを見ると、この印象的なベースって誰がやってるのかなと思ったら、アンソニー・ジャクソンとマーカス・ミラーがやっているということがわかる。そういえばマーカス・ミラーのベースのアルバム持ってたな、アフロディージア、これあったな、おっと。はい、ちょっと出せ
成しましたが、マーカス・ミラーのこのアフロディージアっていうアルバムを持ってたなという気づきが、リンクがあるわけです。こうして、DLNA とかオープンホームとか、他の再生ソフトのように、下っていって、また戻って、また下っていくというような音楽のブラウジングをする必要が全くなくて、常に進んでいく、興味関心の赴くまま、より広く、より深く、音楽をブラウジングしていく。そういった体験がルーンは可能になっています。例えばこのマーカス・ミラー、彼のバイオグラフィーが表示されていますし、生まれた国、生まれた年月日、ちなみに亡くなった人は死んだ年月日も出ますけど、どういうバンドのメンバーであったか、あるいは次のコンサートがいついつ、どこどこでやるか、そんなことがあります。で、私の今の現在のライブラリーの中には、マーカス・ミラーのメインアルバムはアフロディージャン1枚だけですが、タイダルの中には21枚の、マーカス・ミラーのアルバムがありますよというのも一目でわかります。シングルや EP は5枚あるよというのも一目でわかります。うんたらかんたらかんたらかんたらと、まあ、こんな感じでね、山のような情報が出てきます。それだけではなくて、シミラートゥ、まず似たようなアーティストを表示もできます。マーカス・ミラーをフォローしているアーティストも表示できます。マーカス・ミラーが影響を受けたアーティストも表示できます。マーカス・ミラーがコラボした、マーカス・ミラーが一緒に何かしらした、そういったアーティストもこのように表示できる。まさにですね、自分の興味関心の赴くまま音楽のさまざまな側面を楽しむことができる。もちろんきちんとオーディオ的な用途、ハイレゾ音源も含めて高音質に音源を再生するということはもちろんなんですが、聴くだけにとどまらない多面的な音楽の楽しみを提供してくれるというのがこのRoonというソフトの真骨頂なわけです。でですね、私がいろんなところでRoonならではの音楽体験を音楽の海と呼んでいるのは、まさに皆さんにご紹介したような広さと深さ、それを両方を兼ね備えているからということです。ちなみにちょっとエンノとダニーに、私これ音楽の海って表現してるんだよって言ったら、ああ、なるほどなるほど、結構受けてもらったんで、決して外れたことは言ってないというふうに思ってます。では、このパートの最後の質問を彼に投げかけたいと思います。OK, we are going to find a question. Roon のユーザーインターフェースで特にこだわった点を教えてください。Could you tell us something special which you are very focused on the Roon user interface side? Yeah, it's about Roon's user interface. Okay. Is there some points you are focused For that, I think that's important. Okay, please use it. Okay. I don't know how your library is. Do you use this library? Do you use this library? No. No. Oh, it's not yours. Just a demonstration. Okay, this is a good example. じゃあちょっと事例をお見せしたいと思います。So this is a Daft Punk album. Everyone knows this album. Now, if I go to any one of these tracks here, let's look at Give Life Back to Music, the first track. 例えばどれか音楽を選択していますファイル And I view credits. I see some credits. I see who's on guitar and I see who's on keyboards and so forth, right? Now, the thing that happens here is that I can get to all these credits, but it's a click away. So one of the things Roon does is it finds if certain tracks have kind of standout information, right? What is standout information? It's like information that is important for you based on your playback history and your usage. こういったクレジットをただ漠然と見ても面白くないので、そういうところであなたのこういった再生履歴とか好み学習したの中から
まあ、特にこう突出したというか、なんかこれはあなたにおすすめみたいなそういうクレジットが出せるようになってる。So in this case, on Instant Crush, if I view the credits, there's bassist, guitarist, drummer, vocals. まあこういったクレジットを見ると、まあ、ベース、ボーカリストとかいろんな、まあ、プレイヤー情報がありますけど、But right here, you see it says also performed by Julian Casablancas. So why did it pick Julian Casablancas? Because it thinks Julian Casablancas is very important for this album and this track. If you don't know, do you know who Julian Casablancas is? He's another rock and roll kind of singer. And he only performed on this one track on this album. ちょっとこのアルバムの中で、まあ、特にそのフォーカスしたいアーティストっていうことで、このインスタントクラッシュっていう楽曲の中の、ジュリアン・カサブランカっていうのが、まあ、非常におすすめだっていうことで、ここでクレジット情報としてここにディスプレイされております。So that's why I pulled him out. Now I can click here. そしてこれをクリックすると、and there's Julian Casablancas. Now, Julian Casablancas, we have obviously, he's on Daft Punk. He's also involved in the production, but if I go down, you see he has a bunch of other albums. そうですね。ちょっとさっき坂口さんがご紹介いただいたような感じで、こういったアーティスト情報というか、このジュリアン・カサブランカからタグで紐付けされた情報っていうのをこう、ランダムアクセスメモリーズ以外にこういうのでもパフォーミングしてるよみたいなものがここから逆引きできる。ここちょっとこだわったところということです。Now, I know Julian Casablancas because he was part of a band named The Strokes. Strokes. Yeah. So Sakagi-san has no strokes. I'm sorry, I don't know. But you see here it says member of. まあ彼まあただスタジオミュージシャンであってそのストロークスっていうバンドのメンバーとしてアーティストとしても活躍してるっていうのがここで情報として出てきます。So the information is here, but it's not a link here. It's not a link here because you don't have strokes, and we don't want to make this product Wikipedia. We don't want to make it work. We don't want to make it like you can just get lost in Wikipedia, right? このストロークスをリンクさせてないのは、まあ、あなたがこの、今ユーザーがこのストロークスのアーカイブを持っていないからだと、まあ、私たちそのルーンの目的としては、まあ、こういった情報の海になんかこう埋没してしまってなんか、何を聞いていいかわからないっていうふうになってしまわないように、ある程度その情報のこの重要度みたいなのにこうランク付けして表示してあげるっていうことを、このインターフェースにちょっと、作り込んでいます。But the goal is to be like Wikipedia, but fun. まあ、私たちのゴールはちょっとウィキペディアライクだけど、まあ、そういうふうに情報セントリックじゃなくて音楽を楽しむことを第一目的にこう作っています。So this is a situation with Hiromi. She's member of the Trio project, and he happens to have the Trio project in his library, so it's a link. So it's his music. To him, Trio project is very important, so we brought that front and center. 例えばこういったね、上原ひろみの作品だと、彼女はこのザトリオプロジェクトに所属してるし、このアーカイブの所有者にとっては、まあ持ってるからということで、あそこのトリオプロジェクトの方はリンクが出るんですけど、まあ、そこから深掘りしていけるという構成になってますが、もう片方の方はまあちょっとジャスト情報だけっていうことで見せてると。そういったところのユーザー UI の作り込みがいろいろと特になっております。The idea here is always your content first. まあ、あなたのコンテンツファーストっていうところのアイデアから来ています。These albums here, can you point to the main albums? Yes. See, these are your albums. ここがあなたのローカルというか所有してるアルバム。Now, when you have CDs, they're your music. You made a commitment to that music by buying it, by choosing it and buying it. こういったあなたのメインアルバムのところは、まあ、例えば CD からレッピングしたものとかだと、あなたが結構その、
自分で意思を持って購入している、かなり好きなアルバムというところで、好きな、アーティストだったり、タイトルだったりということで、情報の格付けとしては上の方に来るものなんでしょう。When you are on a streaming service, there's also a type of commitment you can make. You can store it or bookmark it. 例えばストリーミング再生するときも、お気に入りとかラブとか、いろいろ言われ方してますけど、そういう星をレーティングしたり、あなたの好みのランク付けっていうのが今、タイプのストリーミングサービス、タイトルも含めてできるようになっております。But the experience is very different than looking at your pile of files or looking at your CDs. That stuff is yours. The stars are just a list somewhere. でもそういった音楽が溜まっていくと、そういった体験っていうのも、なんかちょっとだんだんやっぱりまたそこから管理しなきゃいけなくなってきて、スターっていうのもただつけただけみたいなことにもなってしまいます。So in Roon, when you visit an album that's not in your library, like for example, this Hiromi album, Brain. ルーの場合はこの、上原ひろみの中でもあなたが例えば聞いたことのないような作品の中に入っていくと、This album is on the streaming service, in this case Kobuz, but it's not in my library. So I can play it, and it still won't be in my library. It won't be starred on Kobuz. But I can click Add to Library. And now watch what happens. When I click that, it thinks for a little bit. It's working on the database, it's improving the content even more. And now it just got refreshed. Now, if I go back to Hiromi, it shows up right alongside my files, right? My content. There's a mental commitment you make to the CD, but with Roon Add to Library, it's not just star. Same level of commitment. 結局なんていうか、聞いていい体験をしたみたいなものに対する重み付けについて、ルーンの場合はただなんか星を参照したりとかいうよりも、例えばこれ今クーバスにあったこのグレインっていうアルバムを聞いてみたと、それでフェイバリットに追加すると、あなたのメインアルバムとしてもうこの UI のこの時点で格付けされて、しっかり上の方で何度も聴きたくなるような配置にしてあげるっていうようなところも、何度も聴きたくなるような仕掛けを盛り込んでおります。This is just an example of how Roon focuses on your music first, and then lets you access everything else in context. これちょっとほんの一例ですけれども、ルーンの場合は本当にあなたの音楽の好みとか、そういったものに非常になんていうか価値を重きを置いてインターフェースを作っているところにはこだわりを持っております。というわけで、たっぷり1時間第2に喋りまくってもらいました。これでもまだ本当にルーンのね、楽しさの一端をお伝えしたぐらいとは思いますが、皆さんにもちょっと使ってみたいなって思っていただくにはいい感じのデモンストレーションになったと思います。最初の方でダニーがすごく重要視していたことがあって、ストリーミングサービスってものすごく膨大な量の音源があって、それは素晴らしいことなんですけど、ただそれを何もなしに目の当たりにしてしまうと、我々は途方に暮れてしまうわけなんですよね。あまりにも情報が多くて、さて何を聞こうかなと思って、迷っているうちに日が暮れてしまう。一方、ルーンを通すと、自分の持っている音源、自分がすでに気に入っている音源っていうものを通して、クラウドサービス、タイダルであったり、クーバズであったりの音源を探していけるということで、自分の手持ちの音源を素晴らしい音楽体験に導くだけではなくて、自分の手持ちの音源とストリーミングサービスの音源を統合して全く同じレベルで楽しめるようにするっていうこともルーンの非常に大きな魅力であるというふうに思います。まだまだ伝えきれていないルーンの魅力は山ほどございますが、時間も時間ですので、セッションその2テクニカルなんだっけ、はい、テクニカルプレゼンテーションのパート1は以上で終了とさせていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。